अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्मव्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानां राज्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुलकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यो स कृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवाधिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवात्वे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारान्नवसंमग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयसमाश्रितभारदेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडैवर्युमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रयेति विदीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடென்னும் தன்குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோ பண்பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமுனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபம் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெற வான் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஏன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொப்பியலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர் போன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువిరుత్తం దివ్య ప్రబంధంలో మనం 55వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాము. నాయకి యొక్క కేశ సౌందర్యాన్ని అంటే ఆ జుట్టు యొక్క సౌందర్యాన్ని వర్ణించడము అనేటువంటి ఒక అర్థాన్ని పైకి చెబుతూ లోపల నమ్మాళ్వార్ల యొక్క భక్తి పాస కేశపాసం, భక్తి అనేటువంటి కేశపాసాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఈ పాసురంలో ఉండేటువంటి అందమైన భావం. మాట మాట్లాడడం అనేది భగవంతుడిచ్చినటువంటి ఒక వరం అండి. చక్కగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది భగవంతుడిచ్చినటువంటి వరం.
ఒకే విషయాన్ని ఎలా చెప్పచ్చో, ఎన్ని రకాలుగా చెప్పచ్చో నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు మనకి ఒక్కొక్క పాసురంలో చెబుతూ, ఒక విషయాన్ని ప్రకటించాలంటే దాన్ని నేను ఇలా అన్నానా అని అడుగుతున్నట్లుగా మనకి ప్రస్తుతం కాదు, కానీ ఇప్పుడు సినిమా పాటలు కూడా అన్నానండి, చెప్పుకుంటామండి ఒక్కొక్కటి. ఏమిటి అంటే, ఏదో అన్నానా భామిని అంటూ ఒక పాట రాశారు ఒక మహాకవి, సినీ కవే అనుకోండి. కానీ నీ చూపులు ఇంత బాగున్నాయని, నీ శరీరకాంతి ఇంత బాగుందని, నీ మాటలు ఎంత తీయగా ఉన్నావని నేను ఎప్పుడైనా అన్నానా అంటే అవన్నీ ఉన్నాయి అని అండం అనమాట. కానీ దాన్ని చాలా అందంగా రెండో వైపు నుంచి ప్రకటించడం, ప్రకటనలో రకరకాల హావభావ విన్యాసాలు అంటారు వీటన్నిటినీ కూడా. అలాగే ఈ పాసురంలో ఒక అందమైన భావాన్ని చెప్పారు. 55వ పాసురం తిరువరుత్తం. వండుగలో వమ్మిన్ நீர்ப்பூ நிலப்பூ மரத்திலுன்பூ உண்டு கழித்துழல் வீர்கொண்டுரை உரைக்கியம் ஏனமொன்றாய் மண் துகளாடி வைகுந்த மன்னாள் குழல்வாய் விரை போல் வெண்டுகள் வாரும் மலருளவோனும் విలయల్ ఇడతే. తుమ్మెదలతో మాట్లాడుతున్నట్లుగా ఇది మనకి చాలా వాటిల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు. డైరెక్ట్ గా వాళ్ళతో మాట్లాడడం కాకుండా ఆ పక్కన వాళ్ళని పలకరించడం, ఆ చంటి పిల్లల్ని ముద్దు పెట్టుకోవడము, ఇలాంటివేవో పనులు చేస్తూ వీళ్ళ మనస్సుని ఆకర్షించే ప్రయత్నాలు చేయడం అనేది లోకల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. అలాగే ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే, వండుగలో వమిన్, ఏ తుమ్మిదలరా రండి 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 అని పిలుస్తున్నట్ట నాయకుడండి. లోకంలో 3 రకాల పువ్వుల్ని చెప్పారు ఇక్కడ. ఒకటి నేర్పు, నీటిలో పూచే పువ్వు. చాలా అందమైన వ్యాఖ్యానాన్ని అందించారండి ఒక్క మాటకి. నేర్పు అంటే నీళ్లలో పూచే పువ్వు, నిలం పువ్వు అంటే భూమి మీద పూచేటువంటి పువ్వు, మరతిల్ వన్పు అంటే చెట్ల మీద పూసేటువంటి పువ్వు. అంటే పువ్వులు ఎన్ని చోట్ల పూస్తాయి? నీళ్లలో పూస్తాయి, నేల మీద పూస్తాయి, పర్వతాలు కొండలు ఉంటే వాటికి చెట్ల పైన కూడా పూస్తాయి. ఇలాగ వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో పూస్తాయి. వీటన్నిటిలో ఉండు, వాటిలో ఉండే తేనెను ఉండు ఆరగించి కళిత్తు, ఆహా ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది అని. అంటే ఆరగించేటప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఇవన్నీ వ్యాఖ్యానాల్లో చాలా చెప్పారండి. అది తినేటప్పుడు ఏదో ముక్కునట కొట్టుకుని గబగబా తినేసి వెళ్ళిపోవడం వేరు. అలా కాకుండా మన చిన్ని కన్నయ్య ఆ ఆస్వాదయం, ఆహా ఎంత బాగుంది ఈ పెరుగు, ఎంత బాగుంది ఈ పాలు, ఈ మేగడ ఎంత బాగుంది అని తలని ఇటు అటు తిప్పుకుంటూ ఆస్వాదయోగ్యంగా ఆరగించడం. మనం సాపాటు చేస్తుంటాం అనుకోండి, తప్పదురా దేవుడా అని ముక్కనట్ట కొట్టుకొని తినేయడం ఒక పద్ధతిగా ఉంటుంది. ఇవాళ ఇది ఎంత బాగా కుదిరింది అని. కొంచెం సంప్రదాయంగా అంటే పెరుమాళ్ళకి పెట్టేస్తాం ఆ గుణం. పెరుమాళ్ళు భోగ్యంగా ఇవాళ స్వీకరించారండి అని ఆయన పదాన్ని మనం వాడేసుకుని దాన్ని ఆస్వాదించడము అనేటువంటిది అనమాట. అలాగ ఉండు, ఆస్వాదించి, కళిత్తు, ఆనందించి. కళిత్తుకి ఇంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. ఏదైనా ఒక పని చెయ్యడం వేరు, రసాస్వాదనతో చెయ్యడం వేరు. డ్యూటీ మైండెడ్ గా చేయడం వేరు, ఆత్మానందంతో చెయ్యడం వేరు. చదవమన్నారని టప 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 చదివేయడం వేరు, ఆహా ఎంత బాగా చెప్పారు ఆళ్వారే అని అనుసంధానంతో చదువుకోవడం వేరు. ప్రతి దాంట్లో ఇంద్రియాలు చేసేది ఒక పని అయితే మనస్సుని జోడించడం అనేది ఒక గొప్ప పని. చాలా అందమైనటువంటి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చారనమాట ఇందులో. ఉజల్ వీర్క్ అలా తిరుగుతూ ఉంటారు కదా తుమ్మెదలారా, మీరు నీళ్లల్లో పువ్వుల మీద వాళ్తారు. ఆహా లేదండి భూమి మీద పువ్వుల మీద వాళ్తారు. లేదండి పైన ఎక్కడో కొండల మీద చెట్ల మీద ఉండే పువ్వుల మీద వాళ్తారు. ఒన్ను ఉరైక్యం. ఇప్పుడు నేను విషయాన్ని అడుగుతాను, చెప్పండి. ఏనం ఒన్రాయ్ మళ్తుగలాడి. స్వామి ఒకప్పుడు వరాహావతారం ఎత్తాడు కదండి. ఆయన అప్పుడు ఆ భూమిని ఉద్ధరించడంలో ఆ మట్టి అంతా ఆయనకు అంటుకుని ఉంది కదండి. అందులో దంతాగ్రంలో చక్కటి కిటి రూపమెత్తి
వేడ్కతో భూరమణి నెత్తి దంశ్రాగ్రమునందు నిలుపు దయామూర్తి వీవయా. అవలీలగా దంశ్రాగ్రంలో అలా పట్టేసుకున్నాడు. అప్పుడు కొంత మట్టి అంటుకుని ఉంటుంది కదా, అసలు అది వైకుంఠం అన్నాడు. ఆ భగవంతుడి వైకుంఠం లాగా, అంటే అంత ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి అన్నాళ్ళు. అలాంటి పరాంకస నాయకి యొక్క కుజల్ బాయ్ కేశాలలో ఉండే, అంటే జుట్టుని వర్ణించడం. ఆ జుట్టు కూడా పరాంకుశ నాయకి యొక్క కేశాలు అని లోపల అర్థం. అంటే కేశము అనగానే మనకి వెంటనే తిరుప్పావైలో ఆండాళ్ తల్లి చెప్పినటువంటి వన మయూరము లాంటి కేశమాలిక కలిగిన దానా అనే అందమైనటువంటి ఆ పాసురాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం. విరైపోల్ విండు, అలాగా ఆ కేశాలలో ఉండేటువంటి పరిమళం లాగా కరుల్వాయ్, కేశాలకిటండి ఒక అందమైన పరిమళం ఉంటుంటండి. మనకి స్త్రీలలో పద్మిని జాతి స్త్రీలు అని ఉంటారండి. అది మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడ చాలా తక్కువ కనపడతారు. ఎక్కడో దేవగంధర్వ జాతులలో ఉంటారు అని మనకి ఇప్పుడు మన కేశాలకి చెమట కంపులు నూనె వాసనలు తప్ప ఏమీ ఉండవు. అది కాదు, అక్కడ పద్మిని జాతి స్త్రీలు ఒక్కసారి జుట్టు పునల్లని అంది కదండి ఆండాళ్ తల్లి. అలాగా వన మయూరము గనక ఒక్కసారి అలాగ విప్పితే జల 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 జుట్టు అలా పడుతుంటే మనకి చూడండి సంపెంగలు సన్నజాజులు అవన్నీ ఆ జుట్టులో పెడితే ఆ జుట్టు విప్పినప్పుడు ఆ పరిమళాలు ఎలా వస్తాయో అందమైనటువంటి పరిమళాలు కలిగినటువంటి ఆ కేశపాసము అని దాన్ని వర్ణిస్తూ ఇక్కడ కల్వారు మలర్ నుంబియల్లడైత్, మీరు ఈ భూమి మీద పువ్వులలో తేనెను తాగారు, నీళ్లలో పువ్వుల్లో తేనెని తాగారు, కొండల మీద ఉన్న వృక్షాల మీద ఉన్న పువ్వుల్లో తేనెనే తాగారు. ఎక్కడైనా ఈ నాయకి యొక్క కేశ పరిమళం మీకు ఎదురైందా? అది ప్రశ్న. అంటే ఇంత అందం ప్రపంచంలో సృష్టిలో ఎక్కడా ఉండదు అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే దీనికి సన్నివేశాన్ని ఎలా కల్పించారు? ఆవిడ నాయకి నిలబడి ఉంది, నాయకుడు వచ్చాడు, నా ప్రేమ ఎంత గొప్పది అని చెప్పాలి. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా అంట, అది చాలా ఓల్డ్ అయిపోయింది, అబ్బాయి బాగోలేదు, కొత్త రకంగా ఏమన్నా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. అది అన్యాపదేశంగా అంటే ఒక వంక పెట్టుకొని చెప్తే చాలా బాగుంటుంది. సరే ఇలా చెప్పి చూద్దాం అనుకున్నాడు నాయకుడు. ఏమనుకున్నాడు? 3 చోట్ల ఉండే పువ్వులలో ఉన్న తేనెను తాగే తుమ్మెదలరారా రండి రండి అంటున్నాడు. ఏమిటి ఈయన తుమ్మెదల్ని పిలుస్తున్నాడు అని నాయకు వచ్చేవి ఇటు పడేస్తుంది కదండి. అలాగా ఆ మనసుని కొంచెం ఆకర్షించాడనమాట. ఏదో నేర్పు నిలపు కోటుపు అని రకరకాల పువ్వులు ఉంటాయండి. ఈ పువ్వులలో మీరు ఇన్ని చోట్ల ఇన్ని తేనెలు ఆస్వాదించారు కదా, ఈవిడ కేశపాసంలో ఉండేటువంటి సహజ పరిమళం మీకు ఎక్కడైనా కనపడిందా? మా నాయకికి ఉండేటువంటి కేశపాసంలో ఉన్న పరిమళం మీకు ఎక్కడైనా కనపడిందా? అంటే ఏ ఉద్యానవనంలోనైనా ఎక్కడ ఉండే పువ్వులకైనా ఈ పరిమళాలు ఉన్నాయా అని చాలా పాసురాలు, ఇలాంటి పాసురాలు మనకు కనిపిస్తాయి. అంటే ఒక్కటి పువ్వుల్లో వైలక్షణ్యం, రెండవది వాటి సువాసనలో వైలక్షణ్యం, మూడవది దాని మాధుర్యంలో వైలక్షణ్యం. మూడవది ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నటువంటి విశేషాలు. పువ్వులలో వైలక్షణ్యం అంటే మనకి వేల రకాల పువ్వులు చూస్తున్నాం. కొన్ని అందంగానే ఉంటాయి తప్ప సుగంధాలు ఉండవండి. వాటి పువ్వు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ వాటికి సుగంధాలు ఉండవు. కొన్ని గంధం చాలా బాగుంటుంది, పువ్వు అంత పెద్దగా విశిష్టంగా కనపడదు. కొన్ని వాటి మకరందంలో ఉండేటువంటి భోగ్యత వర్ణించడానికి వీలు లేకుండా ఉంటుంది, అంత గొప్పగా ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి దీనికి దేనితో పోల్చారు ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్లు? ఆనాడు వరాహస్వామి అవతారంగా భూమిని ఉద్ధరించినప్పుడు ఆ భూదేవి యొక్క కేశపాస సౌందర్యాన్ని, అది ఉత్తమ జాతి స్త్రీల యొక్క కేశపాస పరిమళాలలో ఉండే
పరిమళంతో పోల్చారు అన్నమాట. ఏమండి ఇందులో అంతరార్థం ఏమిటండి? జుట్లు, పరిమళాలు, తుమ్మెదలు, తేనెలు ఇవేనండి అంటే అస్సలు వాటి గురించి కాదు. ప్రతి పాసురంకి జీవాత్మ పరమాత్మ సంబంధాన్ని జోడించే చెప్పారు నమ్మాళ్వారు. ఎలాగా? భగవంతుడి పట్ల ఆళ్వార్లకి చెప్పలేనంత ప్రీతండి. కాస్త కూస్త ప్రీతి కాదు, అది అంత ఎక్కువయ్యేటప్పటికీ ఆయన పరిస్థితిని చూస్తూ చుట్టూ చేరినటువంటి భాగవతోత్తములందరూ, ఓ ఆచార్యులారా, ఇక్కడ వండు తుమ్మెదలు అంటే ఆచార్యులు అని. ఇది మన సంప్రదాయంలో చాలా చోట్ల చెప్పుకుంటాం. ఆచార్యులని తుమ్మెదలతో పోల్చడం, మేఘాలతో పోల్చడం, ఇలాంటివన్నీ మన సంప్రదాయంలో ఉన్నాయి కదండి. అందువల్ల మీరు ఎన్నో చోట్ల ఎన్నో సారాలు గ్రహిస్తున్నారు కదా. మా నమ్మాళ్ళలాగా ఉండేటువంటి ఈ వైభవాన్ని మీరు ఎక్కడైనా చూసారా? ఇది చెప్తూ ఈ 3 పువ్వులకి 3 మంచి అర్థాలని చెప్పారండి. ఈ పాసురంలో ముఖ్యంగా అందంగా ఉన్న మాట ఇది. ఏమిటంటే అది నేర్పు. నీళ్లలో పూసిన పువ్వు అంటే ఏమిటండి? పాల సముద్రంలో శయనించి ఉన్న వ్యూహమూర్తి. ఎంత అద్భుతమైన సమన్వయం చెప్పారండి. పాల సముద్రంలో పూచిన పువ్వు ఎవరండి? శేషశయనుడైనటువంటి స్వామి. అది సముద్రంలో పూసిన పువ్వు. మరి నెలప్పు, నెలప్పు భూమి మీద పూసినవి ఏమిటండి? రామకృష్ణ, అది అవతారాలని నెలపువ్వు అన్నారండి. ఎంత అందంగా ఉందో. వీటిని మించి ఉందండి 3వ పుష్పం. అది ఏమిటి? మరత్తిలొన్పు. మరత్తిల్ వేద శాఖలలో గోచరించే పరమ పదనాథుడు. పైన అంటే వేదం అన్నమాట. ఇక్కడ అన్నిటికీ ప్రమాణమైనటువంటి వేద శాఖలలో పూచినటువంటి పువ్వు అంటే వేదాలలో చెప్పినటువంటి పరమాత్మ తత్వము. ఈ ఒక్క విషయాన్ని పట్టుకుంటే ఈ పాసురార్థం తెలిసినట్టే. నీళ్లల్లో పూసిన పువ్వేమో పాల్కడలిలో శయనించిన పెరుమాళ్ళు. తర్వాత భూమిపై పూచిన పువ్వేమో రామకృష్ణాది అవతారాలు. మరి పైన పూచిన పువ్వేమో వేద ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి పరమాత్మ. అలాంటి పరమాత్మ, ఆ పరమాత్మకి అక్కడ ఆనందంలో ఉండేటువంటి ఆనందం ఇవాళ మా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళకి శిరోభూషణంగా భక్తి అనే పువ్వులా పూసింది. ఇది 4వ విశేషం. నమ్మాళ్ళవార్ల భక్తే ఒక పువ్వులా పరిమళిస్తోంది. ఇలాంటి పరిమళం మీరు ఎక్కడైనా చూసారా? అంటే నమ్మాళ్ళవార్లకున్న లాంటి భక్తి ఇంకా సృష్టిలో ఎక్కడా లేదు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి భావాన్ని ఇందులో చెప్పారు. ఇందులో ఈ పాసురంలో మనస్సుకు ఆనందం కలిగించేటువంటిది పెరుమాళ్ళని 3 చోట్ల వికసించినటువంటి 3 పుష్పాలుగా చెప్పడం. 4వది నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క భక్తి ప్రపత్తులని ఒక పుష్పంగా భావించి ఆ 3 పుష్పాల యందు లేనటువంటి వైభోగము, వైలక్షణ్యము నమ్మాళ్ళవార్ల భక్తికి ఉంది అని చెప్పడం. ఇది చాలా అందమైనటువంటి కవిత వైఖరి అని చెప్పుకోవడం కాదు, అది మామూలు మాట అవుతుంది. ఆర్తి అగ్నివేశానికి ఎత్తిన కీర్తి పతాక అన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. అంటే అంత అందమైన, అంత సున్నితమైన, నిజంగా పరిమళ భరితమైనటువంటి వ్యాఖ్యానం ఇది. అంత చక్కటి భావాన్ని ఇవాళ పాసురంలో మనకి అందించారు. ఇంకా మనం తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో ప్రవేశిద్దాం. 5వ పదిలో 3వ తిరువాయిమొഴിలో 1వ పాసురంలోకి వచ్చామండి. మొదటి రోజే చెప్పుకున్నాం, చాలా పెద్ద వ్యాఖ్యానం, వారం రోజులు పడుతుంది అంటే మనం దీపావళి సెలవుల్ని కలుపుకుంటే 10 రోజులు గడుతుందో ఏమో. అంత వ్యాఖ్యానాన్ని ఇచ్చారు అన్నమాట. ఏమిటి అనంటే వెరీ స్పెషల్ అనేది ఏమని చెప్పుకున్నాం? 5:3 మడల్ ఎత్తుట, గ్రహణం. ఈ మడల్ గ్రహణం
చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక సంప్రదాయకమైన విషయం. దాన్నే ఇవాళ మనం చెప్పుకోబోయే వ్యాఖ్యానంలో చాలా వివరంగా ఇస్తారు. దాన్ని ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకొని వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం. 5, 3, 1. மாசு அருசோதி என் செய்யவாய் மணி குன்றத்தை ஆசு அருசீலனை ஆதிமூர்த்தியை நாடியே பாசு அறவெய்தி அருவிந்து எனை நாளையம் ஏசரம் ஊரவர் கவ்வை தோழி ఎన్ చెయ్యుమే. చాలా భక్తి భావము పరిమళించేటువంటి పాసురం అన్నమాట. ఎందుకు ఇంత వ్యాఖ్యానం చేశారు నంబిళ్ళయ్య గారు అంటే, ఎంత చెప్పినా ఇంకా వీళ్ళకి అర్థమయ్యేలా చెప్పానో లేదో అనేటువంటి ఒక ఆర్తి ఆయన చేత ఇంత విశేషమైనటువంటి వ్యాఖ్యానాన్ని చేయించింది అనిపిస్తుంది అన్నమాట. ఎందువల్ల అంటే మనం ప్రతి పదార్థాన్ని చెప్పేసుకున్నాం అనుకోండి, కానీ మరి 2 రోజులు ఖాళీ వచ్చింది కాబట్టి ఒక్కసారి రికలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా. ఏమిటది? మాసు అరుసోది. పెరుమాళ్ళు ఎలాంటి ఆయన? ఏమాత్రం మాలిన్యం లేనటువంటి కాంతి స్వరూపం. కాంతిలో కూడా మచ్చ ఉంటుందండి, ఉంటుంది. మనం చంద్రుని చూస్తున్నాం, అంత వెన్నెల ఇచ్చే ఆయనలో మధ్యలో ఒక మచ్చ ఉంటుంది కదా. అలా కూడా మచ్చలేనటువంటి కాంతి పుంజం ఎవరండి? శ్రీమన్నారాయణుడు. చెయ్యవాయ్, ఎర్రటి పెదాలు. ఎన్ మణికుండ్రత్తై, ఒక మణిమాణిక్యం రాసిపోసినట్లుగా కొండలా ఉన్నాడు స్వామి. ఆ సువరుశీలనై, దోషము లేని స్వభావం చెప్పుకున్నాం కదా. ప్రత్యనీక కళ్యాణైక అఖిలహేయ ప్రత్యనీక కళ్యాణైక గుణైకతానుడు అంటే హేయ గుణం అనేటువంటిది దరిదాపుల్లో లేనివాడు. అలాంటి వాణిని ఎయిది పొంది, అలాంటి పరమాత్మను మనం పొంది అరివు ఇజందు, ఆ మూర్తిని చూసేటప్పటికి మతిపోయిందనమాట. బుద్ధి పోయిందంటే ఏమిటండి? మనం అంటామే వాడుకలో మతిపోతుందండి అంటాం. అంటే అసలు మన మనస్సులో లేకుండా పోయిందనమాట. అమ్మ నువ్వు ఇలా చేయకూడదు అంటోంది పక్క నుంచి ఈ చెలికత్తో ఒక ఆవిడ. ఎనైనా ఆళయ్యంతో, అబ్బబ్బా ఎన్ని రోజుల నుంచి ఓర్చుకున్నానో నీకు తెలియదమ్మా. ఏ సరం ఊరవర్ కవ్వయ్యన్ చెయ్యం. లోకం ఏమనుకుంటుంది, తప్పు ఇలా చేయకూడదు, లోకం ఏమనుకుంటుంది అంటావేంటి? నా బాధ కోసం ఆ లోకాన్ని నేను ఎందుకు పట్టించుకోవాలి? నా బాధ ఎక్కువ లోకం మాటలకి. లోకానికి ఏముంది? అలవాటు. ఎప్పుడు తెల్లారితే ఎవరినేమందామని చూస్తూ ఉంటుంది లోకం. వాళ్ళకు విలువ ఇచ్చి నేను ఇంత దివ్యమంగళ విగ్రహ కాంతికి ఎలా దూరం కాగలను అనేటువంటిది సారాంశంగా ఇందులో మనం చెప్పుకున్నాము. దానికి మన వ్యాఖ్యానంలో ఎంతవరకు వచ్చామో చూడండి. తిరువాయిమొഴി వ్యాఖ్యానంలో 64వ పేరాలో చదువుకొని కొంచెం ఇంకాను కొంచెం ముందు నుంచి మొదలు పెట్టుకుందాం. కనెక్షన్ సంగతి మనకి అందుతుంది అన్నమాట. ఏమిటి సంగతి ఇక్కడ? అయ్యో నేను పెరుమాళ్ళకి దూరం అయిపోతున్నానే అనే బెంగ, ఆ స్థితిలో ఉన్న ఆళ్వారి నాయకుని మనం గుర్తు పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి 64వ పేజీ. అభిమత విషయత్తై పిరందాత్త మాటాదార్ మడలెడుక్కక్కడ వరుగల్, అక్కడి నుంచి చెప్తున్నాను. ఇది కొంచెం చదివాను, ఇంకో 2-3 వాక్యాలు కూడా అయిపోయాయి, కానీ ఆ పేరా నుంచి చెప్తున్నాను, ఫాలో అవ్వండి. 63వ పేజీలో ఎన్నుడై మయ్యం వేండా, అది ఏరాళం అనేటువంటి దాంట్లో అంటే 4లో 8లో 4-8 నుంచి 5-2 వరకు వచ్చిన సారాంశాన్ని వ్యాఖ్యానంలో కొంచెం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అన్నమాట.
అది ఏంటి? చూసిన తాము లోకాలని దిద్దిన తరువాత, శాసనము చేసిన తరువాత ఈ ఆర్డర్ ఇలా ఇలా కొంచెం వచ్చిన తర్వాత అది అవనుకు ఉరుపల్లాదనాం ఎన్నుడయ్యం వెండ, ఆయనకు ఉపయోగించినవి నాకు కూడా వద్దు అది చెప్పుకున్నాం కదండి. నీకు ఇష్టం లేనివి నాకు కూడా వద్దు என்று அலாபத்தாலே கூப்பிடும் தம்மோடக்க கூப்பிடக்கை துணை தேடி லோக விருத்தாந்தத்தையும் அனுசந்தித்து தாம் பகவத் விஷயத்திலே பிரவணராயிருக்குமா போவர் அவர்களில் ఇతర విషయంகளிలే ప్రవణరాயிருక్కబడియై కండు. ఇది ఎప్పుడు స్టాండర్డ్ గా చెప్పే వాక్యం అండి. మా నమ్మాళ్ళు వార్లకి పెరుమాళ్ళ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో మనకి విషయాల మీద అంత ప్రేమ ఉంది. పాప ఆయన ఒక వెర్రైన ఎప్పుడు ఇదిగో నా మనసు ఇలా ఉంది చెప్దామని మనకేసి ఇలా చూస్తారు. చూసేడుకు మనం ఇలా విషయాల్లో పరుగులు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు 2 దుఃఖాలు వస్తాయని, అయ్యి బాబాయ్ నేనే ఇలా ఉన్నా అనుకుంటా, వీళ్ళేమిట్రా బాబు మరి ఇలా అయిపోయారు అని చెప్పి మరి కాస్త బెంగ బయలుదేరుతారు. అవరుగళ అనర్థకు నుందు అవరుగళకు వాళ్ళ బాధని చూసి అయ్యయ్యో వీళ్ళు ఎలా అయిపోయారే అని, అలాంటి వాళ్ళనే అంటారండి కృపామాత్ర ప్రసన్నాచార్యులు అంటారు. మన అనర్థాన్ని చూసి తట్టుకోలేని వారు అని. అవరుగళకు భగవత్పరతత్వై ఉపపాదిత్తు తిరిగి ఒన్నం దేవుల్లో వాళ్ళకి భగవత్పరత్వాన్ని గురించి చెప్పి వాళ్ళందరినీ దిద్దారు. చాలా దిద్దిన తర్వాత ఇవరుగళిలే ఒరువనాయిరెక్కరయ్యన్నై, ఆ దిద్దుతో ఆయన అనుకుంటున్నారట మనసులో, ఇవరుగళை తిరుత్తు కుంబడియాక్కువదే సర్వేశ్వరుని ఎన్నో అవన్ తమక్కు పండిన ఉపకారத்தை స్మరిత్తు. ఆహా పెరుమాళ్ళే ఏందయ్యా, నేను వీళ్ళలో ఒకణ్ణి కదా, ఇలాగే కొట్టుకుపోవలసిన వాణ్ణి కదా, అలాంటి నన్ను వాళ్ళ నుంచి విడదీసి వాళ్ళని దిద్దే అవకాశం నాకు ఇచ్చావా? ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. నేను వాళ్ళలో ఒకణ్ణే, నేను అలా సంసారంలోనే పడిపోవలసిన వాణ్ణే, కానీ నువ్వు నాకు ఎంత మహద్భాగ్యాన్ని కలిగించావయ్యా, ఎంత భాగ్యము, వీళ్ళందరినీ దిద్దేటువంటి భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించావే అని వేండోరెల్లాం సైదు கையுகந்த பிம்பு பழையதம் விஜயம் வேதலை எடுத்து வழி எல்லா வழியாகிலும் கிட்டும் அத்தனை என்னும்படியான விடாய் பிறந்தோம் மடலெடுக்கையிலே பொறுப்பட்டு చెల్లుగరదు ఇంద తిరువాయి మொழி. అది అది తాము దిద్దినటువంటి వాళ్ళని ఒకసారి మంగళాశాసనం చేయాలనుకున్నారు పలుగులో. ఆ చేసినటువంటి ఘోషణను చూశానన్నారు ఖండంలో. ఇంకా ఏ మార్గాన్నైనా సరే వழிయే యాగిలం, ఆ మార్గంలో వెళ్ళకూడదని తెలిసినా సరే ఆ మార్గాన్ని ఆశ్రయించి, ఏంటండి ఆ మార్గం పేరు? మడలు ఎత్తుట. మడలు ఎత్తుటాక మనం చక్కగా వివరంగా చెప్పుకున్నాం కదా. తాడిమట్టని తెచ్చి కాళ్ళల్లో పెట్టుకొని ఆయన యొక్క చిత్రపటం రాసి దానికేసే చూస్తూ జుట్టు విరబోసుకొని భయంకరంగా ఉండి ఇలాంటి గమనాలన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా మనం. అది ఈ తిరువాయిమొഴി దాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అని మళ్ళీ ఒక్కసారి అన్నమాట. ఓరో విషయంகளிலே ஓருத்தர்க்கும் சங்கம் உண்டானால் அவ்விஷயங்களில் கிடையாவிட்டால் అవి இப்போదే పెరవేణం ఎన్నంబడయాన త్వరై పిరందాల్. ఏమండి ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి, ఎన్నో విలక్షణాలు ఉంటాయి, వాటిని పొందగలుగుతాం, పొందలేకపోతాం. కానీ నమ్మాళ్ళవారు అలా కాదు. అవి ఇప్పోదే పెరవేణం, నాకు ఆ స్వామి ఇప్పుడే కావాలి, ఆయనతో నేను కూడాలి అనే త్వర వచ్చేటప్పటికి పిన్న ఏవై అరుంద విళంగిళిలే புகை சூழ்ந்து புறம்பட வேண்டும்படியாயிருப்பதொரு சாகசத்தை பண்ணி புறப்பட విడువెత్తు ముఖతిల్లే విజిప్పారే పోలే. ఎవరినైనా లోపల నుంచి బయటకి రప్పించాలంటేటండి చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పారు. చుట్టూ నిప్పు పెట్టేస్తే బాబాయ్ నిప్పని వాడు బయటకు వచ్చేస్తాడు. అంటే అది కరెక్టా అండి అంటే కరెక్ట్ కాదు, కానీ వాడిని రప్పించాలి, మరి ఏం చెయ్యాలి? అప్పుడు వాడు అందులోంచి బయటకు వచ్చినట్లుగా పెరుమాళ్ళని రప్పించాలి అంటే మడలెత్తడం అనే నిప్పు పెట్టేశారట. అయ్య బాబాయ్ నిప్పు పెట్టేస్తున్నారని ఆయన పరిగెట్టుకొని వస్తాడు అని. అంటే చేయకూడనిది చేసైనా సరే ఆయన రప్పించాలి.
ఆ త్వరకి చెప్పడానికి ఈ మాట అన్నారండి. చూడండి, பெண்ணை அவை இருந்த விலங்களிலே புகை சூழ்ந்து புறப்பட வேண்டும்பడిயா இருப்பదు. పొగ పెట్టి నిప్పు పెట్టి వాడను బయటికి తీసుకొని వచ్చినట్లుగా ஒரு சாகசத்தை பண்ணி புறப்பட விடுவித்து முகத்திலே விழிப்பாரை போலே அத்தலைக்கு பழியை விளைத்தாகிலும் முகத்திலே விழிமுக்கும் அத்தனை என்று సాహసத்திலே ஒரு పట్టు. ఆ సాహసంలోకి దిగారు నమ్మాళ్వారు. అంటే ఆ ప్రయత్నానికి పూనుకొన్నారు అని అర్థం అన్నమాట. అని తమకివ్వడవాగ పిరంద దశయ్యై అన్యాపదేశత్తాలే పేసగిరారు. తమకి కలిగినటువంటి ఈ బాధని అన్యాపదేశము, అన్యాపదేశం అంటే రోజు చెప్పుకుంటున్నాం, ఒక మిషతో చెప్పడం, ఒక వంకతో చెప్పడం, ఏదో లోకంలో ఒక నాయకి మడలెత్తినట్లుగా అని ఒక ఉదాహరణ చూపించి చెప్పడము అన్నమాట. அபிமத விஷயத்தை பிறந்தாத்தா மாட்டாதர் மடலெடுக்க கடவர்கள் ఎన్నో వండు తమిళర్ సొల్లె పోరువదు. తమిళర్ అంటే కొంతమంది పండితులు అని ఇక్కడ అర్థం తీసుకుంటే, కావాలన్నది సాధించడానికి ఇలా కొంతమంది చేస్తూ ఉంటారు. ఏమండి, ఎవరైనా ఇలా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా అండి అని, చేయకూడని పని ఇలా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా, ఏది ఉదాహరణ చూపించండి అంటాం కదండి మనం. దానికోసం చెప్తున్నారు. తుల్యశీలవయో వృత్తాం తుల్యాభిజన లక్షణం రాఘవోర్హతి వైదేయం కంచేయమస్తే క్షణ ఇది సుందరకాండే సీతాం దృష్ట్వా హనుమాన్. ఇక్కడ రాముడికి సీతకి ఉండేటువంటి 4 గొప్ప లక్షణాలను వర్ణించి చెప్పారండి. అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పుకుంటే మళ్ళీ ఇది అసలే పెద్దదనుకుంటున్నాం, ఇంకా పెద్దదైపోతుంది. వాళ్ళిద్దరికీ అన్ని ఒకే రకంగా శీలము, వయస్సు, వృత్తము అన్ని కూడా రాముడికి సీతకి పోటీ పడేలాగా ఉన్నాయి అని అన్నప్పుడు శీలత్తాலும் వయస్సాலும் అభిజనత్తాலும் వడివడిగాలం 4 పాయింట్స్ చెప్పారు. శీలత్తాలం ఒకటి గుణంలో, రాముడికి నిజంగా ఎంత మంచి శ్లోకమోనండి. రాముడు గొప్పవాడా, సీత గొప్పదా? ఇద్దరు పోటీలు పడుతూ ఉన్నారు మంచితనంకి మారు పేరుగా. అది రెండవది వయస్సాలం, వాళ్ళిద్దరికీ ఉండేటువంటి వయోభేదము కేవలము 7 సంవత్సరములు మాత్రమే. ఇదో పెద్ద ప్రపంచాన్ని ఊపేసే సమస్యగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అదంత విషయం ఏమీ కాదు. సీత రాముడి కంటే 7 ఏళ్ళు చిన్నది. రామాయణంలో అనేక శ్లోకాల్లో ఉంది ఆ విషయము. అభిజనత్తాలు, వంశం ఎవరు గొప్పండి? రఘువంశ సముద్భవుడు రాఘవుడు గొప్ప, లేకపోతే జనక వంశోద్భవ అయిన జానకి గొప్ప? ఇద్దరికి ఇద్దరే పోటీలు పడే వంశాలు. వడి వజగాలం 4వది అందం అండి. అంత అందం చెప్పిన వాల్మీకి 1 మార్కు సీతమ్మ వారికే ఎక్కువ వేసేశారు. ఎందుకని? ఆ సీతేక్షణ అని ఒక పదం వేశారు. రాఘవోర్హతి వైదేహి, రాఘవుడికి సీత సరిపోతుంది. తంచ ఇయమ సీతేక్షణ, సీతకి రాముడు కూడా సరిపోతాడులేండి. ఏమండి అలా చెప్పారు? ఈవిడికో మార్క్ ఎక్కువ వేశారు ఎందుకండి? ఆ సీతేక్షణ కాటుక పెట్టుకుంటేనే చూడలేకుండా ఉంటాయి సామాన్యుల కళ్ళు. అలాంటిది కాటుక లేకపోయినా కాటుక పెట్టినంత నేత్ర సౌందర్యం రాముణ్ణి జయించేసింది సీతమ్మవారు. ఈ 4 ఇద్దరికి పోటీలు అనమాట. శీలత్తాలం వయస్సాలం భవజనత్తాలం వడివజగాలం సంపత్తాలం కురైవత్తిరుప్పన. ఈ 2 విషయాలు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా. ఈ 2 విషయం అంటే 2 విషయాలు సీతారాములకి. అది తన్నిల్ అరివు నిరైవు ఓర్పు కడైపిడి. అది మగవాళ్ళని తీసుకున్నారనుకోండి, మంచి జ్ఞానం, తర్వాత మంచి అర్హత, పూర్ణత్వం అనుకోండి, నిరైవు పరిపూర్ణత్వం, ఓర్పు, కడైపిడి పట్టుదల, అనుకున్నది సాధించడం. అలా చెప్పే నాయకల లక్షణங்கள் నాయకనుக்கும் ఉండాయి. ఆ గొప్ప లక్షణాలు రాముడికుంటే நான் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்ற போலே சொல்லுகிற నాయకుడయ్యే లక్షణంగల్ నాయకిక్కుం ఉండాయి. మా అమ్మాయికి ఏం తక్కువ లేవండి గుణాలు. మీ అబ్బాయి కంటే మా అమ్మాయి ఇంకా 2 ఆకులు ఎక్కువే చదివింది. అసలు ఆ సిగ్గు చూడండి. ఆవిడ సిగ్గు పడిపోతుంటే, సిగ్గుల మొగ్గైపోతుంటే ఎంత అందంగా
పువ్వు ముడుచుకుపోతున్నట్లుగా ఉంది. మడం విధేయత, మాట్లాడడంలో ఎంత విధేయత అండి. మడం అంటే ఇది ఇప్పుడు రాముడికి సలహా ఇస్తుందండి సీతమ్మ చాలా సార్లు. కానీ ఎలా ఇస్తుందో తెలుసా అండి? ఏమండి, మీకు తెలియదని కాదు, నేను చెప్పదగినంత దాన్నని కాదు, కానీ ఇలా అనిపిస్తోంది, ఇది నిజమేనా? నిజంగా అది ఆయనకి తెలియని విషయమైనా ఆవిడ అలాగే చెప్తుంది. ఆయన తెలిసిన వాడు కాకపోవచ్చు, ఆ చెప్పే పద్ధతిలో ఏ మాత్రం అహంకారం ఉండదండి. దాన్ని ఏమంటారు? మడం అంటారు. అచ్చం, అచ్చం అంటే చాలా స్వచ్ఛత అన్నమాట. అలాగే పైర్పు, ఏదైనా బాధ కలిగినప్పుడు వెలవెలపోవడం, ఇది మామూలు వాళ్ళకు ఉండదు. చాలా గొప్ప వాళ్ళకి బాధ అలా ప్రకటితమవుతుంది. అంటే ఉత్తమ జాతి స్త్రీ లక్షణాలు ఇవన్నీ అనే. ఎన్నా పోలేసల్లకర నాయకుడయ్య లక్షణంగా నాయకెక్కుండాయ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు తల ఇంకురై వత్. అలా ఇద్దరికి కూడా పోటీలు పడుతున్నారు వధూవరులు ఇద్దరు కూడా. ఇవరగడ తాంగళ్ ప్రాప్త యవ్వనరుమాయిరక్క, ఇంకా వాళ్ళిద్దరికి వయసు వచ్చిన తరువాత ఎవరిగడై పురంబుక్కుట్టు వారిన్రిక్కే ఇరక్క, వీళ్ళకి పురుషకారం చేసేవాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు మన కథలోకి వచ్చేయాలి. ఎవరికి? ఆళ్వారి నాయకికి, పెరుమాళ్ళకి. వీళ్ళకి పురుషకారం ఉండి చేస్తేటండి ఒక లాభంటండి. ఈయన యొక్క నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట ఇది. అంటే సాధ్యమైనంత వరకు పెద్దలు చేసిన పెళ్లిని అంగీకరించండి అని సపోర్ట్ చేస్తున్నారేమో అనిపిస్తుంది. ఎందువల్ల? పురుషకారంతో చేస్తే మళ్ళీ పెద్దల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటే వీళ్ళు తప్పు చేశారు అని ఒకళ్ళనొకళ్ళని మందలించి ఇద్దరిని కలుపుతారు అని. అలా కాకుండా స్వతంత్రం చేసుకున్నారనుకోండి, మీ కర్మ మీరు అనుభవించండి అంటారు కదా. ఆ విషయాన్ని కూడా వ్యాఖ్యానంలో అలా అలా టచ్ చేసి వదిలేశారా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఇవరిగళ తాంగళ్ ప్రాప్త యవ్వనమాయిరిక, ఎవరిగడే పురంబు పుట్టువారిండ్రిక్కే, పురుషకారం చేసేవాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల యాదృచ్ఛికమాగా అవనం వేట్టైకు ఎన్నో పురప్పడ. ఎలా చేసుకున్నారండి వీళ్ళిద్దరూ? ఒక మంచి అందమైన సీన్ క్రియేట్ చేశారు, డ్రమటైజేషన్ అన్నమాట, అందంగా. ఎలాగా? ఈయనేమో వేటాడడానికి బయలుదేరాడు. పెరుమాళ్ళకి వేట ఏమిటండి? రాక్షసులనే మృగాలని చంపడం కోసం అవతరించడం అనేది వేట. ఎంత చక్కగా చెప్పారో చూడండి. మృగాలని కదా వేటాడతాం. అవును, రాక్షసుల్ని వేటాడడానికి స్వామి బయలుదేరాడండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి? అదే సమయంకి ఇవ్వడం ఒక్క 5 వేళయ్యాడా, ఇది మనకి సినిమాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. సరిగ్గా ఆ టైంకే ఆవిడ పువ్వులు కోసుకోవడానికి తోటకు వచ్చేసి పువ్వుల మీద చేపెట్టి అలాగా భంగిమలో నిలబడి ఉంటుంది. అంటే ఒక సన్నివేశాన్ని కల్పించడము అన్నమాట. ఉద్యానత్తిలే పురప్పడ. ఏమిటండి ఈ ఉద్యానం? సంసారమే ఉద్యానం. మనం పువ్వులు కోసుకోవడం అంటే ఏమిటండి? అంటే అవ్వడెత్తలే దైవయోగత్తాల ఎవరి వర్గం కండలు వేయుండాయి. మనం ఇతర విషయాలనే పువ్వులను కోస్తూ ఉంటాం. భలే పోల్చారు రెండిటికి కూడా. విషయ ప్రావణ్యం అనే పువ్వుల్ని మనం కోస్తూ ఉంటాం. సరిగ్గా ఆ టైంకి ఆయన వస్తాడు. వచ్చేటప్పటికి ఇద్దరికి కళ్ళు కలిసాయి అని ప్రేమ పాటలు మొదలవుతాయి. కలవి ఉండాయి. ఇంకా అంతే. ఏమో ఇప్పుడు మరి పూర్వం ఏమైపోయాయో ఈ ప్రేమలు. లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఏంటో చెప్పేస్తారు. మరి పూర్వం వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళ ముఖాన్ని చూసారో అప్పటి నుంచే వాళ్ళకి లవ్ వచ్చేది పూర్వం. ఆ పద్ధతులు అలా ఉండేవి. అదంతా ముసలి వాళ్ళ కాలం అండి, ఇప్పుడు కాదు. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వేరు. కళ్ళు కలిసేటప్పటికి అయిపోయింది, ప్రేమ వచ్చేది. తక్కువని ప్రేమ వచ్చేసింది. சிலர் அடியாக வந்த సంశ్లేషం మల్లామయ్యాలే పిరివోడే వ్యాప్తమాగ పిరందు. వాళ్ళు విడిపోయినప్పుడు కలపడానికి ఎవరూ లేరు. ఎందువల్ల? చేసిన వాళ్ళు కాదు కాబట్టి. మరి కలుసుకోవడం ఎలాగండి? గుణాధిక విషయమాగయ్యాలే రెండు తలైక్కుం అత్తామైవించి. నెక్స్ట్ పేజీ 65వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. ఆయనకి ఈవిడ యందు ప్రేమ, ఈయనకి ఆయన యందు ప్రేమ, కాబట్టి విడిగా ఉండలేకపోతున్నారు. ఒరతలైక్కు చెల్లామై పిరందు. ఒకళ్ళు లేకపోతే ఒకళ్ళు బ్రతకలేమన్నంత స్థితికి వచ్చేశారు. ఈ రెండు తలయ్యం అழித்தாகிலும்
అది ఇద్దరికి ఇద్దరికీ నష్టమే. ఎందుకలా దూరం అవడం వల్ల అంటే జీవుడు పరమాత్మగా తీసుకుంటే ఆయన వస్తాడు, ఆయన రక్షిస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసం లేని తప్పు వీడికి, జీవుడికి. అయ్యో ఇలా ఉందే వెంటనే వెళ్ళొద్దా అనే భావన లేకపోవడం ఆయనకి. రెండు వైపుల నుంచి కూడా కృషి జరగల. పెరపార్కై ఇంతవరకు చదివేశాను అనుకున్నాను. మడలూరుగయ్యా వదుతాన్. ఇప్పుడు మడలంటే ఏమిటో మళ్ళీ వివరిస్తున్నారండి. ఇది మీకు 2 సార్లు విన్నట్టు ఉంటుంది. ఎందువల్లంటే ముందు మనం అర్థం చెప్పేసుకున్న దాన్ని చదివితే తేలిగ్గా అర్థం అవుతుందనే ఒక పద్ధతి ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి. అభిమత విషయత్తై పిరంద అత్తామయ్యాలే ఒకటి కావాలనుకున్నారండి, అది దొరకలేదండి. మన పిల్లల్ని తీసుకోండి, ఇంట్లో ప్రేమల దాకా అక్కల్లా పిల్లల్ని తీసుకోండి. నాకు నువ్వు ఏదో స్కూటీలో యమహాలో బండ్లో కారులో ఏదో కొంటావా కొనవా, తిండు నీరు తాగడు ఏం చేయడు, కొంటావా కొనవా. అది తీరేదాకా ఏ పని చేయలేని మనస్తత్వం. అది ఇక్కడ ప్రేమికుల విషయంలో చెప్పారనమాట. ఆ విషయத்தை ఒరపడెత్తలేయది వైత్తకన్ వాంగాదేయత్తై పాత్తుకొండు. అదే కంగా చూసినా అదే చూడడం, మాట్లాడినా అదే మాట్లాడడం, ఏది పలకరించినా అదే చేయడం, మనకి ఏది ఇష్టమో అదే అలా చేస్తాము అని చెప్పడం అన్నమాట. అదే భగవంతుడి వైపు మళ్ళిందనుకోండి, మాట్లాడే మాట దైవమే అవుతుంది, చూసే చూపు పెరుమాళ్ళ విగ్రహమే అవుతుంది, అలా అవుతుంది. కానీ లౌకిక విషయాల పట్ల అయితే అది లేకపోతే బ్రతకలేం అనిపిస్తుంది అన్నమాట. పనై మడలై కుదిరయ్యాగొండు. ఇంకా లాభం లేదు, ఈ హీరో గారు వచ్చేలా లేరు, ఈయన పరువు తీసేయాలి అనుకుని ఏం చేస్తుంటా, పనై మడలై తాటి మండ కొబ్బరి మండలాగా ఈత మండలు తాటి మండలు ఒక మండ విరుచుకొస్తుందండి. కుదిరే యాగొండు బుర్రల్లా చేసుకుంటుంది. అంటే తాను అది ఎక్కినట్లుగా అటోకాలు ఇటోకాలు వేయడం అనమాట. పెరెందుపోదు తడంగికొండ భోగోపకరణంగళ్ ఎల్లాం అగ్నికల్పమై తోత్త. ఏది అద్భుతమైనవి సుఖంగా అనిపించాయో అవి ఇష్టం లేనప్పుడు అగ్నిలా తోస్తాయిటండి. ఇష్టం లేనప్పుడు ఆ పని మనకి ఉట్టప్పుడు చాలా ఆనందాన్ని కలిగించిన విషయమే. మనస్సు బాధగా ఉన్నప్పుడు నిప్పుల్లో పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. అది మనస్సు యొక్క ప్రకృతి. అది ఓణం ఉరక్యమం ఎండ్రెక్కే. ఓణం లేదు, ఉరక్కం లేదు, తిండి లేదు, నిద్ర లేదు, రెండు లేవు. ఉడంబిల్ తుడి నీరెట్టు కొళ్ళాదే. చక్కగా స్నానం పానం ఏమీ లేదు, కనీసం ఒళ్ళు తుడుచుకుని రావడం కూడా లేదు. అలా కూర్చున్నట్టే ఎక్కడ పడితే అక్కడే. మైరై విరెత్తుకొండు. ఇది ఒక అద్భుతమైన దృశ్యం. జుట్టంతా విప్పేసుకోవడం. పూర్వకాలంలో ఇది దుఃఖ చిహ్నంగా చెప్పేవారండి, అంతకంటే మాట్లాడుకోకూడదు కదా. ఇప్పుడు ఫ్యాషన్. ఒక్కళ్ళని చూస్తున్నామండి జడలు, అసలు ఎలా అయిపోయిందో కాలం. మైరై విరిత్తెక్కండు తెరియానెన్రాల్. జుట్టంతా విప్పేసుకొని, ఆ విప్పేసుకోవడం కూడా వెనక్కుంటే సరిపోదు, ముందుకు కూడా వేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇక్కడికి పీక్కోవాలి, ఏవో చెయ్యాలి. మొత్తానికి జుట్టంతా ముఖం మీకు పడాలి. என்று அவர்கள விஷயத்திலே கூட்டுதல் இல்லையாகில் இத்தர்மஹானியை கண்ட க்ஷத்ரியாதிகள் கெட்டேன். இவனுக்கொரு விஷயத்திலே இத்தனை பாவபந்தம் உண்டாகாதே என்ன. அவர்கள விஷயத்திலே కూటుదల్. అసలు దూరమైన వాళ్ళని రెండు మూడు రకాలు చెప్పారండి. ఈ వాక్యాలు సరిగ్గా అవే. ఇక్కడి నుంచి 4 వాక్యాలు. ఒకటి ఏమిటంటే, ఇద్దరు ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉన్నారనుకోండి, పెద్దలు వచ్చి ఏంటి బుద్ధి లేదా, చిన్న చిన్న విషయాలకే ఇలా ఉంటారా, కలుసుకోండి అని పెద్దలు కూర్చడం ఒకటి. పెద్దలు వెళ్ళి మాట్లాడారండి, కూర్చారండి, అదొక పద్ధతి. లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, నువ్వు ఇలా చేయడం తప్పు, కలుసుకోండి మీ ఇద్దరు అని ఫ్రెండ్స్ చెప్పేది పెద్దలు ఒకటి, ఫ్రెండ్స్ చెప్పేది ఒకటి. మూడవది, 2-3 రోజులు అయిన తర్వాత వాళ్ళలో వాళ్ళకే మార్పు వస్తుంది. ఒకవేళ నేను తప్పు చేశానేమో, కలుసుకుంటే మంచిదేనేమో అని సారీ అడుగుదామని అటు నుంచి ఆయన ఇటు నుంచి ఎవడా మధ్యలో తోటలో కలుస్తారు, కలిసిపోతారు.
అలాగ వాళ్ళంతట వాళ్ళల్లో మార్పు వచ్చేటువంటిది ఒకటి. ఆఖరిది భయంకరం. ఇంకా ఎందుకు నా బ్రతుకు అని ఆత్మహత్యలు ఏవో చేసేసి ఇన్ని రకాలుగా జీవనయాత్ర సాగుతూ ఉంటుందన్నమాట. అందుకే చూడండి, కూట్టుదల్ ఒకటి పెద్దలు కూరుస్తారు, ఇల్లయ్యాగిల్ రెండోది ఇదివే హేతువాగ ఇరెండు తలయ్యిళ్ళుండ బంధుక్కడిలం కైవిడ. పెద్దలు చేతులు ఎత్తేసారనుకోండి, அதற்கு போர் போலே ஒருவருக்கு ஒருவர் పొగలాయి అంగనే కూడుదల్. పెద్దాళ్ళు చేస్తారా, చేశారు. స్నేహితులు చేస్తారా, చేశారు. లేకపోతే వారంతట వాళ్ళే కలుస్తారు. తోழிమార్ కూట్టుదల్, ఫ్రెండ్స్ కలుపుతారు. ఆ తామై కూట్టుదల్, బాధతో వాళ్లే కలుస్తారు. అంత విషయం దాని గుణాధిక విషమా ఇరుక్కమాగిల్ పజి కంజి కూడుదల్. ఇంకా ఏది కాకపోతే ఎందుకు ఈ బ్రతుకోని విరక్తిలోకి వెళ్ళిపోతారు, డిప్రెషన్ లోకి. అంటే మన చుట్టూ ప్రపంచంలో ఉన్న విధానాలన్నీ నంబిళ్ళయ్య గారు ఏవేవి జరుగుతున్నాయి. ఇవాళ సమాజం చూడండి, ఇవాళ పెళ్ళవుతుంది 2-3 నెలలు అవదు, అప్పుడే విడిపోవడాలు, డబ్బులు, ఆశలు, హీన భావాలు, ఎన్ని రకాలుగానో సమాజం మనకి కనిపిస్తూ ఉంది. ఇవ ఇత్తనయ్యం ఎల్లయ్యాగిల్ ముడంది పిజై తల్సై గయ్యావదులు సాహస ప్రవృత్తి విశేషమాయత్తి. ఏం లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసేసుకుందాం, తలుపులు వేసేసుకోవడం, ఫ్యాన్లకు ఉరిలేసేసుకోవడం, లేకపోతే ఏదో చేసేయడం, కత్తులు పెట్టి కోసేసుకోవడం, అబ్బబ్బబ్బో ఎన్నో మనకి తెలియనివన్నీ కూడా సినిమాల వాళ్ళు చూపించేస్తారు, తెలుసుకుంటుంటారు. అవన్నీ ఫాలో అయిపోతూ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా అన్నమాట. ఇన్ని రకాలుగా ఉంది అని. ఇది తన్నై கடலன்ன காமத்தராகில் மாதர் மடலூரார் மத்தையார் மேலென்று ఆశ్రయిత్తళవల్లాదపడి ఆత్తామై కరై పురండాలం. అంటే స్త్రీகள் మడలూరక్కడవరుగలండ్రు. అసలు ఇక్కడ సంప్రదాయం గురించి 2-3 వాక్యాలు చెప్పారండి. మొట్టమొదట్లో స్త్రీలు మడలెత్తేవారు కాదుటండి, రోడ్డు మీకు వచ్చి పడేవారు కాదు. అంటే స్త్రీలకి సహజంగా కొంచెం సిగ్గు, బిడియం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సాహసం చేసేవారు కాదు. ఒకప్పుడు మడలెత్తడం అనేటువంటిది పురుషులు చేసేవారు. కానీ అసలు ప్రాచీనంగా మొదలైనటువంటిది పురుషులు అన్నమాట. నాయకం తన అత్తామయ్యాలే 66వ పేజీ అని. నాయకుడు తాను విరహ బాధను పొందలేక మడలెడెత్తగిల్ మేల్ వైతు చొల్లుదల్. ఆయన మడలెత్తేవాడు. ఇదిగో నువ్వు వస్తావా అందరి ముందు ఇది చేసేనా అని ఆయన వైపు నుంచి జరిగేది ప్రయత్నం అన్నమాట. உலகின் மேல் வைத்து சொல்லுக யாவது சுவாபிப்பிராயத்தை அறிவியாமல் ஒரு நன் மடலூட போகிறான் ఎన్నో అన్యాపదేశేను సొల్లుగై. అది అన్యాపదేశం. ఈ పదాలు గుర్తు పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు మడలెత్తడం అంటే ఏమిటి అని అంటే, ఒక వంక ద్వారా, ఒక చేష్ట ద్వారా, ఒక క్రియ ద్వారా తన మనోభావాన్ని అవతల వ్యక్తికి, ప్రియుడికో ప్రియురాలికో చెప్పడము అనేటువంటిది ఒక పద్ధతిగా ఇది ప్రారంభమైంది. అది మడలెడుకప్పుగా నిండ్రే నన్ను తోజెక్కువందరి విత్తాల్. ఇదిగో నేను మడలెక్కేస్తున్నా, ఎత్తేస్తున్నా అని స్త్రీ ఎంది చెల్లితో చెప్తోంది. అవள் కూటిగిల్ పెన్ వానిదు సెయ్యక్కడవన్. దానికి ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేసి అనౌన్స్మెంట్ అనమాట. ఇదిగో నేను మడలెత్తుతున్నాను అంటే సారం మనకు ఒక్కటి తెలిస్తే చాలండి ఈ వాక్యాలకి. నీ పరువు తీసేస్తా, జాగ్రత్త. వచ్చావా రా, లేకపోతే నీ పరువు నలుగురిలో నిన్ను నవ్వుబాటు చేస్తా. ఇది మడలకి సారాంశం. ఇత్తనయ్యల స్త్రీகள் మడలెత్తుక కడవలర్గళ్ళెన్నో ఇంగనే ఎవరు మర్యాద కాటినారు తమిళర్. కాబట్టి ఇది పూర్వం స్త్రీలు ఎక్కువ చేసేవారు కాదు, మగవాళ్లే ముందుకు వచ్చి ఈ పని ప్రారంభించేవారు. అంగనండ్రికే. అలా కాకుండా కొంతమంది ఉంటారండి, ఏమండి ఎవరికి బాధ వచ్చినా చేయొచ్చండి, మగాడేంటి ఆడదేంటి అనేవాళ్ళు ఉంటారు కదండి. బాధ ఎవరికి వచ్చినా బాధే, ఆయన ప్రకటించాడు ఇప్పుడు ఈవిడ ప్రకటిస్తోంది అనేవాళ్ళు ఉంటారు. అది చెప్తున్నారు. అంగనండ్రికే పురుషుడే కాకుండా విరాటిదాన్ మడలెత్తదాగ విరానెండ్రదు தமிழர் ஸ்திரீகடல் மடலூர கடவரல்லர் என்று சொன்னవిది పెన్న ఇచ్చేరుంబడి ఎన్నెల్. ఏమండి మొదట్లో మగవాళ్లే చేసేవారు, ఇప్పుడు స్త్రీల దాకా వచ్చిందా ఏమిటి అంటే, அவர்கள் ஒரு தலையிலே தான் சத்தை இசைந்தாரிகளே அப்படி இசை கைக்கு அடியாகத்தாம அது 2 தலைக்கும் ஒத்த பின்பு வருதலையாய் ஒதுக்குவாரார். ఇది
వాళ్ళ ఇద్దరికీ చెప్పారు, ఏమండి ఆకలి ఆకలి అని అరవడానికి మగవాడు అరవాలా ఆడది అరవాలా అండి అని ఉంటుందండి. ఎవడికి ఆకలిస్తే వాడు వస్తాడు, ఎవడికి బాధ వస్తే వాడు అయ్యో బాబోయ్ నాయనో అంటాడు. మగాళ్ళంటే అనొచ్చుగానే ఆడవాళ్ళు అనకూడదని నేను ఉంటుందండి. కొన్ని ప్రశ్నలు వేసేవారు పూర్వం సరదాగా, మగవాడు గొప్పవాడా ఆడది గొప్పదా అని వాదనలు చేసిన సభల్లో కొన్ని వరుసగా కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగేవారు. ఆడవాళ్ళు ఇలా చేయొచ్చా, ఆడవాళ్ళు ఇలా చేయొచ్చా, ఆడవాళ్ళు ఇలా చేయొచ్చా అని. ఆ లైన్ లో చివరికి ఆడవాళ్ళు ఊపిరి తీసుకోవచ్చా అనేవారు. అంటే ఏంటండి అర్థం? ఆడది బతకచ్చా అసలు బతకూడదా అని అర్థం అన్నమాట. బాధ కలిగితే ఎవరైనా ప్రకటించడం అనేటువంటిది, అది ఆడ మగ అని ఉండదు. కానీ కొన్ని చోట్ల పూర్వకాలంలో ఉండేదండి అలాగా. ఎంత బాధనైనా ఆడదైతే భరించే ఉండాలి, మగవాడు బయటపడచ్చు. కొన్ని పురాణాల్లో కొన్ని కథలు కూడా ఉన్నాయి. ఒక పురుగు దొలిచేస్తూ ఉంటుంది పొట్ట మీద చేరి, అయ్యి బాబాయ్ ఇతరులకు ఎక్కడ తెలుస్తుందా అని ఆ స్త్రీ కదలక నదలక ఉంటుంది. బాబాయ్ అలాంటి కథలు వింటేనే భయం వస్తుంది కదండి. ఎంత భయం! బాధ కలిగినప్పుడు ఎవరికైనా అది బాధే. అది ఇరెండు తలై కుమ్మొత్త పింబు, ఇద్దరికి ఒకేలాగా బాధించినప్పుడు వరుతలై ఇల్లు వదుక్కువారా ఎవరైనా చెయ్యవచ్చు. ఇది సమర్థన అన్నమాట. పురుషుడే మడలెత్తేవాడు అని ప్రారంభమైన ఈ ప్రక్రియ బాధ కలిగినప్పుడు స్త్రీలు ఎత్తడం దాకా వచ్చింది. అది కూడానండి ప్రాదేశికం అంటారు. కొన్ని ఏరియాస్లోనే కొన్ని ఆచారాలు అలా ఉంటాయండి. అన్ని ఊళ్ళల్లోనూ అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ అందరికీ ఒకేలా ఉండదు. అలాగే ఇది తమిళనాడులో ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆచారం. ఏది? ఈ మడలు ఎత్తడము అనేటువంటిది. అందువల్లే ఆ సంప్రదాయాన్ని మన తిరుమంగయ్యాళ్ళవార్లు సిరియ తిరుమలలు, పెరియ తిరుమలలు ఇత్యాదుల ద్వారా మనకు కూడా పరిచయము చేశారు అని. మరి నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా అక్కడ ప్రాంతపు ఆచారాన్ని మనకి తెలియజేశారు ఈ 5:3 అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. வரம்பசியவாகிலும் முகங்காட்டு வைத்து கொண்டு தரிக்க வேண்டும்படியாயிருப்பదరు విషయం పొరంబిల్లయ్యే. హద్దులు దాటినటువంటి బాధలు వచ్చినప్పుడు ఏదైనా సరే కొంతవరకు భరించడము అనేటువంటిది ఉంటుందండి. ఆ తర్వాత భరించలేకపోతే ఎవరైనా సరే బయట పడాల్సినదే. అంటే దానికి కొంత నియమాలు చెప్తారు. అది కాదనం నాకు ఎప్పుడు గుర్తొస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సీతానగరంలో చిన్న చిన్న పిల్లలు వేద విద్యార్థులు ఉండేవారు. వాళ్ళకి ఏదో ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉండేవారు. చేస్తుంటే వాళ్ళు అయ్యో బాబాయ్ అన్న 5 ఏళ్ళు 7 ఏళ్ళ పిల్లలని కంచెలు కట్టుకోవడం కూడా రావు వాళ్ళు. వాళ్ళని స్వామివారి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకుని ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయించేవారు. వాళ్ళు బాబాయ్ అనేవారు. ఏయ్ బాబాయ్ అనకు, నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ అను అనేవారు మనకెళ్ళిన స్వామివారు. మనకే ఏడుపు వచ్చేది చూస్తూ ఉంటే. ఎక్కడ నారాయణ నారాయణ అని వాడెక్కడ అంటాడండి. అది అంటే సహించాలి అనే గుణాన్ని నేర్పడం అన్నమాట. అది మనం ఎంత వచ్చినా సహించుకోవాలి. வரம் வலியவாகிலும் முகம் காட்டு வைத்து கொண்டு தரிக்க வேண்டும்படியாயிருப்பதர் விஷயம் புறம்பில்லையே. எங்கனே இருப்பார் சிலரே கல்பித்து கொண்டார் கழித்தனை இறை இதுக்கு ஒரு மரியாதை கட்டுகையாவது ஆசைக்கு வரம் விட்டார்களாம் இத்தனையரே. அப்போது பின்னை ராஜாஜ்ஞைக்கும் நிற்க வேணும், இல்லையாதில் வேலியடைத்தால் நிற்க வேணும். ஆகையால் அவர் பிரேம ஸ்வபாவம் அறிந்தர்களாம் ఇతనై. అయ్య బాబా ఎన్ని విశేషాలో చెప్పారండి ఇక్కడ. ఏమిటి అంటే మనం సిద్ధోపాయాలు సాధ్యోపాయాలు అని సంప్రదాయంగా కొన్ని మాటలు చెప్తారండి. అంటే భగవంతుణ్ణే నమ్ముకొని ఉండాలి అనేటువంటిది ఫైనల్ గా మనం చేయవలసినటువంటి పని అనేటువంటి దాన్ని చెప్పడము అన్నమాట. ఆ దాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు వడవేడులగులో నేను ఇంత నీచమైన వాడిని కాబట్టి నేను చేరువైతే నీకు ఎక్కడ చెడ్డ పేరు వస్తుందో అని ఆడవారు దూరం అయిపోయారని చెప్పుకున్నాం కదా. ఏరాళ్ళంలోకి వచ్చేటప్పటికి నీకు ఉపయోగపడనివి నీకు అక్కర్లేనివి నాకు మాత్రం ఎందుకయ్యా అని బాధపడ్డారని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి ఇంత జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేయొచ్చా? ఇలా ఎవరైనా చేశారండి ఇలాంటి దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు మనకి చూపించబోతున్నారు అనమాట. ఇవర్తాం బళవేడులగలే నా వమనుడై కలెక్టయ్యాగిరువదవను కవద్యావహం. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న మాట. బళవేడులగిల్లో
నేను ఇలా చేస్తే ఆయనకి చెడ్డ పేరు వస్తుంది. நம் பேத்துக்காக அவனுடைய கலந்து அவனுக்கு அவத்தியத்தை விளைப்பதில் காட்டில் நாம் அகன்று முடிந்தாகிலும் மத்தலை கர்சியத்தை பண்ணவையும் ఎన్నెరక్కమత్తోడు సేరాదు. నా మూలంగా ఆయనకి చెడ్డ పేరు రాకూడదు అని ఎంతవరకు భరించుకొని ఉండడం, దానికి ఒక హద్దు అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఏరాడు మిరయ్యోనిలే అవనకు ఉరుప్పల్లాద ఆయనకు ఉపయోగపడని ఆత్మాత్మీయంగా నశిత్తు పోగామయ్యం என்று 67వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. சொன்னவத்தோடு சேராது ஆக వీతరాగిరాయిరుప్పర్ సైవదుం ఒండ్రల్లా. ఏమండి, వీతరాగులు అని పదం వేశారండి. పెరుమాళ్ళ తప్ప ప్రపంచంలో నాకేమీ వద్దు. రాగము వీత, కోరిక పోయింది అంటే పెరుమాళ్ళు తప్ప నాకు దేని మీద కోరిక లేదు అనుకునేవాళ్ళు అనుకోవలసిన మాట. ఇవరదం స్వరూపత్తోడం సేరాదు జ్ఞానాదిగిరా ఇరుపారు సైవదం అన్నల్లా. ఏమండి, తెలిసిన వాళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేయొచ్చా? ఆనాలు ఎదురుందపడి ఎన్నెన్నెల్లు ఇది ఎలా ఉందండి అంటే, ఇవత్తుకెల్లాం బట్టరు తిరుమడల్ అరుళిచ్చేదరుళినారు. ఇక్కడ మంచి మాట ఒకటి చెప్పారు. భట్టర్ వారు కాలక్షేపం చెప్తున్నారు. ఈ తిరుమడల్ అనేటువంటి మడల గ్రహణం ఇక ఎక్కడం అనేటువంటిది, మడలెక్కడం అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. చెప్తుంటే వినేటువంటి శిష్యుల్లో ఒక ఆయనకి డౌట్ వచ్చిందండి. ఏమండి, మీరు చెప్తున్నారు బానే ఉంది, ఇలాగా మరి మన ప్రయత్నం మనం చెయ్యకూడదు అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతం ఉంది కదండి. ఇప్పుడు ఇది మరి మట్ట పట్టుకుని దాని మీదెక్కి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ జుట్టులు విరబోసుకుంటూ ఇది మన ప్రయత్నం అవదా? మరి మన ప్రయత్నం మనం చెయ్యొచ్చా? మరి ఆయనే వచ్చి రక్షించాలి అని కదా మన సిద్ధాంతం. సీతమ్మకు అదే చెప్పారు కదా, ఆవిడ అందుకే అలా ఉన్నాను అంది కదా. మరి ఇక్కడ ఎలాగా అని అంటే, బాధ కలిగినప్పుడు ఎవరైనా ఇలాగే చేస్తారని సమర్థించే వాక్యాలు అన్నమాట. ఎవరు చేశారండి అలాగా? ఇదిగో ఇక్కడ చూడండి. జ్ఞానాధికరాయిరుప్పారు ఇంగుత్తైக்கும் వేండువదు సొల్లు వేడుమరే. ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాలి చూడండి. జ్ఞానాధికరాయిరుప్పారు జనకத்தில் உள்ளார்க்கும் மேலில்லையிరే అప్పుడేలే పిరంద పిరాట్యానవళ్. సీతాదేవి ఎక్కడ పుట్టిందండి? జనక వంశంలో పుట్టింది. వాళ్ళ జ్ఞానాధికులు. కర్మణ వేగి సంసిద్ధిం ఆస్థితా జనకాదయ. ఎలాంటి వంశం అండి? అలాంటి వంశంలో పుట్టినటువంటి అక్కుడిలే పిరంద పిరాట్యానవళ్, ఆ వంశంలో పుట్టిన జానకమ్మ. యాన సఖ్య పురా ద్రష్టం. ఇక్కడ ఒక అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని, రామాయణ శ్లోకాన్ని రిఫరెన్స్ గా ఇచ్చారండి. చాలా అందమైనది. యాన సఖ్య పురా ద్రష్టం భూతైరాకాశగైరపి కామధ్య సీతాం పశ్యంతి రాజమార్గగతా జనాః. సీతాదేవి ఆవిడ్ని అంతవరకు ఎవ్వరు నా శక్య పురా ద్రష్టం. సీతమ్మ చాలా అందంగా ఉంటుందిట. చూడాలంటే అంతఃపుర స్త్రీ ఎక్కడ కనపడుతుందండి? నా శక్య చూడడం సాధ్యం కాదు. ఎవరి చేత? భూతైరాకాశగైరపి. దేవతామూర్తులు కూడా చూడలేరటండి, ఆవిడని సందర్శించుకోలేరటండి. తా మధ్య సీతాం పశ్యంతి రాజమార్గగతా జనాః. అలాంటి ఆవిడ రాముడు వెంట బయలుదేరి అడవికి వెళుతుంటే నేల మీద ఉన్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఈవిడ సీత అంటే అమ్మో ఎంత అందంగా ఉందో అని చూస్తూ వెళ్ళారా లేదా? ఈ శ్లోకాన్ని రిఫరెన్స్ కు పెట్టారండి. పెట్టి ఇది చెప్పడంలో ఉద్దేశం ఏమిటండి? క్షత్రియ కులానికి పరదా పద్ధతి ఉంది. ఇతరులని చూడకూడదు, ఇతరులకి కనపడకూడదు. మరి దీన్ని కాదని సీతమ్మ దెబ్బలాడి రాముడు వెంట వెళ్ళింది కదా. ఎందుకు వెళ్ళింది అని అంటే, రామ నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను, వస్తాను. బాధ ఎక్కువైనప్పుడు ఎవరైనా చేసే పని అదే. స్త్రీ అవ్వచ్చు, పురుషుడు కావచ్చు. అదే చెప్తున్నారు చూడండి. ఇంగుత్తైக்கும் వేండవది సల్లు వేణు మరే జ్ఞానాధికరాయిరుప్పారు జనక కులத்தில் உள்ளார்க்கும் మేలిల్లయ్యిరే. జ్ఞానంలో జనక కులానికి మించిన వారు లేరు కదా. అక్కుడి ఎలే పిరంద పిరాట్టయానవళ్, ఆ వంశంలో పుట్టిన సీతామాత యాన సఖ్యాపురా దృశ్యం వెంగరపడియే
పెరమాళ్ కాట్టెత్తే ఎందరణ ఎగిరిపోదు. ఆయన అడవికి బయలుదేరుతుంటే మన్నని రామన్ పెన్వై దేవి ఎండురై కుమ్మన్నడై அவன் அடங்கு நடந்திடலே ఎంగరపడియే. నిన్ను విడిచి, ఇది పెరియ తిరుమలలో పాసుర ఖండం అండి. నిన్ను విడిచి నేను యస్వయా సహస్వర్గ నిరయో యస్వయా వినా. స్వామి, నిన్ను విడిచి నేను క్షణకాలం కూడా ఉండలేను, కాబట్టి నీ వెంటే నేను వస్తాను అనేటువంటిది చెప్పినటువంటి మాట. మరి ఆడవాళ్ళు బయటికి రాకూడదు కదండి, క్షత్రియ వంశం కదండి, అందరి కళ్ళ పడకూడదు కదండి. నిజమే, సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి, కానీ భర్తను విడిచి ఉండలేని స్థితిలో భార్య అనుగమించింది. అక్కడ అదే ధర్మం. అలాగే ఆళ్వార్లు కూడా మన ఉపాయం మనం చేసుకోకూడదు, నిజమే, కానీ ఎప్పటికీ రాకపోతే ఇదిగో నేను వచ్చేస్తా అని భయపెట్టేస్తున్నారు అనమాట. సీతామాత ఎలాగ అడవులకి బయలుదేరిందో ఆళ్వార్లు అలా మడల గ్రహణానికి బయలుదేరారు. దీనికి కారణము మనసులో ఉన్న ప్రేమ, అది చెప్తున్నారు నంబళ్ళే గారు. మన్నన్నిరామన్ పెన్వై దేవి ఒండురై కొమ్మన్నడయంగ అణంగున நடந்திடலேங்கரபடியே அவன் பின்னே பிராட்டி పురపట్టు పోగయ్యాలే. ఆవేళ సీతాదేవి అడవులకి బయలుదేరినట్లుగా శిష్టాచారం ఉండాయిరుందదు. ఇది అండర్లైన్ చేసుకోవలసిన మాట. శిష్టాచారం పెద్దలు ఆచరించినది, సంప్రదాయమైన పదం అండి ఇది. ఏంటంటే మనకి వేదాలు ప్రమాణము, ధర్మజ్ఞ సమయ ప్రమాణం, వేదాశ్చ. వేదాలు ప్రమాణమే, పెద్దల ఆచరణ ప్రమాణం. జాగ్రత్తగా గమనించాలి. వేదాలు ప్రమాణమే, మనకి మన పెద్దల ఆచరణ ప్రమాణం. మా ఇంట్లో ఇదండి సంప్రదాయం అనే మాట ఇక్కడి నుంచే వచ్చిందండి. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క సంప్రదాయం ఉంటుంది. ఆవేళ సీతామాత స్వామిని విడిచి, జీవాత్మతత్వం పరమాత్మని విడిచి ఉండలేనట్లు ఎలా వెళ్ళిందో, నమ్మాళ్వార్లు కూడా ఇవాళ పరమాత్మని విడిచి ఉండలేక మడల్ గ్రహణం చేయడానికి సంసిద్ధులవ్వడం సబబే, తప్పు కాదు, ధర్మమే అనేటువంటి దాన్ని నంబెళ్ళయ్య గారు చాలా అందమైనటువంటి భావంగా మనకి ఇక్కడ వ్యాఖ్యానాన్ని అందిస్తున్నారు. చెప్పుకున్నాం కదండి, పెద్ద వ్యాఖ్యానం ఈ పాసురానికి. సరే, 2-3 రోజులు పట్టినా కూడా ఆయన మనోభిప్రాయాలు దాటేస్తూ వెళ్ళడం ఎందుకు, ప్రతిదీ మనం తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన శనగమ శిరో యోగి పట్టార కౌచ గోవిందం పూరనాదేన సహకురు కేశేందు సింధుం జతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమరుదే రామ పద్మాక్షనాథం తిరువరుణ్మాల్ సేన ముదలీ సడగోపన్ நாகமனை சேரிய கொண்டார் மணற்கான்றம் சென்றாமாணவம் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கோரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணக்கம் உடைய நம்பிள்ளையவர் ஈழத்தற்கு எந்த மாதவர் பத்மநாபர் இவருள்ளாவர் திருவடையொன்றைய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்கள் ஸ்ரீநந்தனவே நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்ராம நிவாசினே रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्य सारणे श्रीशैले सदया पात्रं दीभक्त्यादि गुणार्णवं नितेन्द्र प्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं वाळितिरुवाय मळिप्पिள்ளை माधव வாழ்வாழும் மனவாழும் திருவாய் மொழிப்பருளை மான்னத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்மகிரி தேசிக்கு பால் சேவம் ప్రాకాకిల తిరువుడి వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌస్కాన్వై సంజాతం వెంకటారితనోభ వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం ఉడైవర్లు మాం విజయ శ్రీ మధు వెంకటరంగారి శిష్యం సత్శిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రీ దీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.